मेरा नाम मुकेश है। अज मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी कहानी सुणाउण जा रहा हाँ। ये कहानी मेरी भाभी ते है, जिन्हां ने हमेशा मेरा साथ दिता, या ये कहो कि मैं भी उन्हां दा हमेशा साथ दिता। मेरी उम्र 26 साल है ते मैं जयपुर दा रहण वाला हाँ। मेरी माता मेरे जन्म के बाद ही इस दुनिया विच नहीं रही। मेरे वड्डे भरा दी उम्र उस समय 14 साल सी। मेरी दादी ते मेरे पिता ने मैनू पालिया सी। मैं जदों अख खोली तां मेरी माँ मैनू इस दुनिया विच लियाउंदे ही चल बसी सी। हुण मेरे लिए मेरे पिता, मेरी दादी ते मेरे वड्डे भरा ही बचे सी। दादी ने मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिता जी नूं दूजे विआह लई बहुत जोर दिता सी, पर मेरे पिता जी दूजे विआह लई राजी नहीं होए। वो मैनू किसी दूजी औरत की गोद विच नहीं पाउणा चाहुंदे सी। दादी जी ने पिता जी नूं बहुत समझाउणा चाह्या, पर पिता जी ने साफ मना कर दिता। फिर मजबूरन दादी जी ने मेरी परवरिश की, पर दादी भी बस 9 साल तक ही मेरा साथ दे पाई सी। एक दिन वो भी सानू तिन्नां नूं इकल्ला छड्ड के चली गई सी। पिता जी दादी जी की मौत तो बाद टुट के रह गए सी। मैनू संभालना उन्हां दोवां लई मुश्किल हो रहा सी। मैं उस समय 9 साल दा सी। भरा भी कॉलेज विच पढ़न लई जांदा सी ते पिता जी भी नौकरी ते जांदे सी। मेरे पिता जी की बहुत चंगी सरकारी नौकरी सी। एवें विच उन्हां दोवां विचों एक भी मेरी ड्यूटी करन दे काबिल नहीं सी। पिता जी जे काम छड्ड के बैठदे तां घर दा खर्चा किवें पूरा हुंदा ते भरा दी पढ़ाई ते भी असर पैंदा। आखिरकार भरा ने ही अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दिती ते उन्हां ने घर बैठ के प्राइवेट पढ़ना शुरू कर दिता। मैं भी उस समय 3जी जमात विच सी। सवेरे सवेरे उठदा ते तैयार होके स्कूल जांदा सी। भरा साडे तिन्नां लई नाश्ता बनाउंदा सी। नाश्ते दे बाद फिर मैनू तैयार करके स्कूल छड्ड के आउंदे ते घर आके घर दे सारे काम करदे सी। भरा मेरे आउण तक दोपहर दा खाना भी तैयार कर दिया करदे सी ते मैनू फिर स्कूल विचों वापस लैके आउंदे सी। भरा मेरी हर छोटी वड्डी इच्छा का ख्याल रखदा सी, पर जिस घर विच औरत ना होए उस घर दा कोई हल नहीं हुंदा। यही हाल साडे घर दा भी सी। पिता जी भरा नूं विआह लई कहा करदे सी, पर भरा ये गल कह के टाल दिंदे सी कि मैं अजे पढ़ाई करना चाहुंदा हाँ ते जदों तक मैं किसी काबिल नहीं बन जाता उदों तक मैं विआह नहीं कर सकदा। एक दिन मैं स्कूल तो आके सो गया। सो के उठ्या तां 2 बज रहे सी। मेरी नज़र जिवें ही भरा ते पई, वो शीशे दे सामने खड़े होके खुद नूं देख रहे सी। मैं भी भरा दे पिछे जाके खड़ा हो गया। मैनू अपने पिछे खड़ा पा के भरा जो अपने वालों विच हथ फेर रहे सी, उन्हां ने अपने हत्थां नूं रोक दिता ते फिर मैनू देख के उन्होंने ने कहा कि मैं किते बाहर जा रहा हाँ, चंगा होया तू जाग रहा है ते मैं 1 घंटे विच वापस आ जाऊँगा। उदों तक तू अंदर तो दरवाजे नूं चंगी तरह बंद कर लेना ते कोई भी शरारत नहीं करना। मैं भरा दी गल नूं चंगी तरह नाल समझ लिया ते सिर हिला के कह दिता, ठीक है भाई तुसी चले जाओ। जदों भरा घर तो चला गया तां मैं दरवाजे नूं चंगी तरह नाल बंद कर लिया ते दरवाजा बंद करन तो बाद वापस आ गया। 1 घंटे बाद ही भरा वापस आ गया सी। फिर हौली हौली इदां ही होण लग्या। हर दिन भरा 1 घंटे का बहाना बना के घर तो बाहर चले जाते सी। भरा की पढ़ाई खत्म हो चुकी सी ते भरा की बहुत चंगी नौकरी लग चुकी सी। एक दिन पिता जी समय तो पहला ही घर आ गए। शाम के लगभग 7 बज रहे सी। जदों भरा घर विच दाखल होए तां उन्हां नाल एक कुड़ी सी जिसने कुंड किता होया सी ते जो लाल लहंगे विच दुल्हन की तरह लग रही सी। जिवें ही पिता जी ने भरा वल देखा तां वो हैरान हो गए ते उठ के खड़े हो गए ते चलदे होए भरा वल गए सी ते उन्हां दे पिछे खड़ी हुई कुड़ी ते नज़र पाउंदे ही पिता जी भरा वल गुस्से वालियां नज़रां नाल देख रहे सी। भरा ने पिता जी दे गुस्से नूं देखदे होए हकलाउंदे होए बोले, पिता जी मैनू माफ़ कर देना, ये कुड़ी मेरी पत्नी है, मैं इस नाल विआह करा लिया है। पिता जी ने गुस्से विच भरा दे मूँह ते थप्पड़ मार दिता, जिस नाल पिछे खड़ी कुड़ी कंबण लगी सी। पिता जी की नज़र जदों उस कुड़ी ते गई ते उस तो बाद एक नज़र पिता जी ने मैनू भी गुस्से नाल देखा। पिता जी ने कहा, इस कुड़ी नूं अंदर ले जा। पिता जी का कहना मनते हुए मैं उस कुड़ी नूं अंदर लैके चला गया। अंदर जाके जिवें ही उन्होंने कुंड उठाया, मैं उन्होंने देख के हैरान ही रह गया सी। जिसनों मेरा भरा अपनी पत्नी बना के लाया सी, वो कुड़ी बहुत ही ज़्यादा सोहनी सी ते उसकी उम्र भी भरा तो बहुत घट सी। वो कुड़ी लगभग मेरे तो 2-3 साल ही वड्डी होवेगी।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਭਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਰਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਰਾ ਦੀ ਖੂਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਜਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰਨ ਹੀ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੈਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਰੁਕਦੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਰਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਫੇ ਤੇ ਹੀ ਲੈਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਨੇ ਹੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਬੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਭਾਬੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਸੀ। ਉਸ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੱਕ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਾ ਨੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਹੀ ਬਚੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਭਰਾ ਨੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ MBBS ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਿਫਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੂਬ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਬੀ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੋ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਹੱਸੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਬੀ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਜੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਬੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 2-3 ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਵਜਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਬੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਓ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਮੋੜੀ। ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਮੋੜੀ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੰਡੀ ਘਾਹ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ
मैं उन्होंने अपने नाल लैके घर आ गया सी। ठंड का मौसम सी ते ठंड ज़्यादा वध गई सी। रात के समय बहुत ठंड महसूस हो रही सी। असी दोवें इकट्ठे एक दूजे का हथ फड़ के चल रहे सी। उदों भाभी ने मेरे हथ विचों अपना हाथ छुटाउण की बहुत बार कोशिश की सी, क्योंकि सारे पासे तो लोग सानू देख रहे सी। पर मैं उन्हां दा हाथ बहुत मजबूती नाल फड़िया होया सी। पूरा दिन मज़े करन तो बाद असी घर चले गए ते हसदे खेडदे जदों असी अपनी गली विच दाखल होए तां असी देखिया कि साडे घर दे सामने औरतां दी भीड़ लगी हुई सी, जो सिर्फ सानू ही देख रही सी। घर दे सामने भीड़ देख के साडे हासे ते बाइक दोवां दे ही ब्रेक लग गए सी। साडे घर दे अगे लगभग सारा मुहल्ला इकट्ठा होया सी, जिसनूं देख के भाभी ने मेरे कंधे नूं कस के फड़ लिया ते फिर लोकां तो बचण दी उन्हां दी सारी कोशिश नाकाम गई। मैं एक नज़र भाभी वल मुड़ के देखिया तां भाभी दा शरीर कंब रहा सी। मैं बड़ी हैरानी नाल उत्थे खड़े लोकां नूं देखिया सी ते फिर बाइक दी रफ्तार तेज़ करदे होए उन्हां तक आया सी। जिवें जिवें मैं उन्हां दे कोल आउंदा गया, उन्हां लोकां दीयां गल्लां मैनूं साफ सुनाई दे रहीआं सी। जो लोग सानू देख के गल्लां बना रहे सी। मैं बाइक रोकी ते एक नज़र लोकां ते पाउंदे होए अपनी भाभी नूं बाहां विच घेर लिया ते भाभी नूं दरवाजे वल वधाउंदे होए जदों मैं एक औरत दी आवाज़ सुनी, ਉਹ औरत कह रही सी, हे रब्बा ये की बेशर्मी मचाई हुई है लोगों ने। शुक्र है असी अज इन्हां लोगों नूं अपनी अखां नाल रंग रलियां मनाउंदे होए देख लिया है, वरना सानू तां पता ही नहीं चलदा कि ये दिओर भाभी की खेड खेड रहे हैं। इन्हां नूं तां अपने रिश्ते का लिहाज भी नहीं है। उस समय दूजी औरत भी बोल पई ते कहण लगी सी, अरे भैण इस विच इस बच्चे का तां कोई कसूर नहीं है। इस विचारे ने तां अपनी बिन माँ दे ही बचपन गुजारिया है। आखिर इस विच इन्नी समझ कित्थों आवेगी। ये तां इस घटिया औरत नूं सोचना चाहिदा सी ना। इस तो पहलां इस दे भोले भाले भरा नूं फसा के इस घर विच दाखल हो गई ते हुण दिओर ते भी डोरे पा रही है। पर इस दे तां लक्षण ही ठीक नहीं हन। इसलिए इस दा पति इन्ने सालां तो इस नूं छड्ड के चला गया है। इस दे इरादे सही नहीं हन ते दोवां भरावां नूं अपने काबू विच करना चाहुंदी है। इस दा तां कम यही है। इस दे बाद ये कोई होर मर्द लभ लवेगी ते इस दे वर्गियां औरतां दा एक मर्द नाल गुजारा नहीं हुंदा। इन्हां दी तां आदत ही हुंदी है। मैनूं तां विचारे इस दे पति ते तरस आ रहा है, जो इस नूं इस दे भाई दा ख्याल रखण दे लई छड्ड गया है। जदों उस नूं पता चलेगा कि उस दे भरा दा इत्थे की ख्याल रखिया जा रहा है तां पता नहीं उस ते की गुजरेगी ते पता नहीं बहुत सारियां औरतां इसे तरह दीयां गल्लां कर रहीआं सी। मैं चाहुंदा तां उन्हां सब नूं जवाब दे सकदा सी, पर उस समय मैनूं अपनी भाभी दी चिंता सी, जिसदा उस समय सिर्फ मैं ही सहारा सी। मैं जल्दी तो जल्दी भाभी नूं घर दे अंदर लैके जाना चाहुंदा सी। हुणे मैं भाभी दा हत्थ फड़ के एक दो कदम ही अगे चलिया सी कि इन्नी ही देर विच जो गल मैं सुनी उस नूं सुन के मेरा खून खोल गया सी ते भाभी भी मेरियां बाहां विच अपने होश हवास नूं खो बैठी सी, जिस नूं देख के मेरे मत्थे ते पसीना आ गया सी। जो मैं नहीं चाहुंदा सी उही हो गया सी। सारे लोग मेरे आले दुआले जमा हो गए सी। आदमियां ने तां ये देखदे ही मूँह फेर लिया सी, जदों कि औरतां पता नहीं सानू दोवां नूं इकट्ठे देख के इन्नी हैरान क्यों हो रहीआं सी ते इस तरह नाल रिएक्ट कर रहीआं सी कि असी दुनिया का सब तो वड्डा पाप किया है। ये सब देख के मैं भी बहुत घबरा गया सी। मैनूं कुछ समझ नहीं आ रहा सी की करां ते की नहीं। जे किसी नूं सच पता चल गया तां पता नहीं की होएगा। हुण तां लोग सिर्फ गल्लां ही करदे सी, झूठ मुठ दीआं कहानियां सुना रही सी, पर पता नहीं मैं किस सोच विच गुम सी। मैनूं तां कुछ समझ नहीं आ रहा सी। इदां लग रहा सी जिवें मैं बहुत वड्डी परेशानी विच घिरिया होया हां। भाभी बेहोश हो चुकी सी। मैं उन्हें सारे लोगों की परवाह ना करते हुए भाभी नूं अपनी गोद विच उठाया ते घर का दरवाज़ा खोल के घर दे अंदर उन्हां दे कमरे विच जाके बैड ते भाभी नूं लेटा दिता ते फिर मुड़ के सारे लोगों के मुँह ते घर का दरवाज़ा बंद कर दिता। मैं चाहुंदा तां हुणे ते इसे समय सब नूं मूँह तोड़ जवाब दे सकदा सी, पर मैनूं इस समय सिर्फ ते सिर्फ सुकून चाहिदा सी। मैं मुड़ के अंदर आया तां मैं अपने कमरे विच जाण दी बजाय भाभी दे कमरे विच चला गया ते भाभी दे कोल बैड ते बैठ गया। हुण मैं सोच रहा सी कि पता नहीं कल दा सूरज मेरे लिए की तूफान लियाउण वाला है। मैं अपने दिमाग विच पता नहीं किवें किवें दीयां गल्लां सोच रहा सी। मैं सोच रहा सी कि मैं भाभी नूं अपने वल तों खुश करन दी हर तरह नाल कोशिश कीती सी, पर आखिर मुहल्ले वालियां ने
ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਬੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅਕੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਬੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਬੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਹੋਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬੈਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਖੁਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਭਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ-ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚਾ ਚਬਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੋਫੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਸਾਹ ਲਈ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਭਾਬੀ ਦੇ ਚਿল্ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਬੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਖੜੀ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸਿੱਕਵੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਰਾ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਸੀ।
ਉਹ ਅਨਾਥ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਬੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪ ਮਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਭਾਬੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਬੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਔਰਤ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਬੀ ਦੇ ਸੋਤੇਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਈ। ਭਾਬੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਰਾ ਘਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਖੂਬ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ। ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਰਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਰਾ ਭਾਬੀ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੀ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆਖਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾ ਨੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਾਬੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਾਬੀ ਕੋਲ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।